मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेले अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेः वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्र राम यमुना वास्तव्यमालाधरां योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपूराधिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगी जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनःपूर्णेशदेवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक्अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदान्तसारामृतपूरमग्रम् आदाय वर्षं तममध्ये कारुण्यपूर्णं करिवैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेण सर्वसिद्धिर्भून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्नष्ट जीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानाभिराजम् अभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुनेः प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्न जन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागदेवं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उडयवर्लुम् अहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये भेदविदेप्तये भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशतकोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवഴുതിനാടെന്നും തെൻകുരുഭൂര്യൻ கவிரை நிலையம் பெய்யாமுயர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருவை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ ఎదురు చూసినటువంటి భగవద్ విషయం
నంబిళ్ళయ్య గారు అనుగ్రహించినటువంటి వ్యాఖ్యానంతో కూడినటువంటి అద్భుతమైన తిరువాయిమొഴി మనం మొదటి పాసురంలో ప్రవేశిస్తున్నాము. నిన్న మనం చెప్పుకున్నాము తిరువాయిమొழிలో ఉన్న 11 పాసురాల సారాంశమంతా ఈ మొట్టమొదటి 10లో ఉంది. ఈ మొట్టమొదటి 11 పాసురాల్లో ఉన్న సారాంశం అంతా కూడా మొదటి 3 పాసురాలలో ఉంది. ఆ మొదటి 3 పాసురాల సారాంశం అంతా కూడా ప్రథమ పాసురంలో ఉంది. ఆ ప్రథమ పాసురం యొక్క అర్థం అంతా కూడా ప్రథమ పాదంలో ఉంది. ఆ ప్రథమ పాద సారాంశం ప్రథమ పదంలో ఉంది. ఎలాగండి ఇది సాధ్యము? 4 వేదాల సారము అష్టాక్షరి మహామంత్రంలో ఉంటే ఆ అష్టాక్షరి మహిమ అంతా అందులో ప్రథమాక్షరమైన ఓంకారంలో ఉంటే ఆ ఓంకారంలో సారం అంతా కూడా అకారార్థో విష్ణు అని అకారంలో ఇమిడి ఉన్నట్లుగా. అంటే ఈ ఒక్క పాసురాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే తిరువాయిమొഴి అంతటినీ కూడా దివ్యానుసంధానం చేసుకున్నట్లే అని పెద్దలు ఈ 10ని తిరువారాధనలో చదువుకుంటూ ఉండేవారు. నేను ఉడయవల్ స్వామి వారి దగ్గర చూశాను. ఉదయకాలమేమో ఉయర్వర ఉయర్నల ఒకటిని, ఆర్యజ శంభం విల్లువేళ ఈ 2 పదులు సేవించేవారు. రాత్రేమో కర్పార్ ఇరామ విరానై ఒకటి, ఉలగముండ పెరువాయ ఒకటి సేవించేవారు. అంటే ఏమిటంటే నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క శ్రీ సూక్తుల్ని తలుచుకోకుండా ఉండలేక వాటిని యథాశక్తి తిరువారాధనలో భాగంగా పెద్దలు చేసేసుకున్నారు అని. అవే చదవాలండి మిగిలినవి అక్కర్లేదండి అంటే అందులో అలాంటి సందేహాలు అవి అడగక్కర్లేదు. ఎందువల్లంటే ఉయర్వర ఉయర్నలం ఒక్కటి చదువుకున్నా మన జీవితము చరితార్థము చెందినట్లే అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు. ఇంకా మనం పాసురంలోకి ప్రవేశిద్దాం. ఉయర్వర ఉయర్నలం உடையவன் எவனவன் மயருவர மதிநலம் அருளினன் எவனவன் அயருவரும் அமரர்கள் அதிபதி எவனவன் துயரரு சுடரடி தொழுது எழு என் மனனே. உயர்வர உயர்நலம் உடையவன் எவனவன் மயருவர மதிநலம் அருளினன் எவனவன் அயர்வரும் அமரர்கள் அதிபதி அவனவன் துயரரு சுடரடி தொழுదు எழு ఎన్ మననే. దీనికి మనం చెప్పుకున్నాం 5 అత్యద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం నంబిళ్ళయ్య గారి యొక్క వ్యాఖ్యానాన్ని ఈడు అనేటువంటి పేరుతోటి, ఈడు అని అంటే వ్యామోహము అని అర్థం ఒకటి, సమానమైనది అనేటువంటి అర్థం ఒకటి. ఈడు జోడు బాగుంది అనే ఈడులో అర్థం ఒకటి, ఈడు అంటే వ్యామోహపరిచేది అనేటువంటి అర్థం ఒకటి అన్నమాట. ఆ అర్థంలో మన వ్యామోహపరిచేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి ఈడు వ్యాఖ్యానాన్ని మనం అనుసరిస్తున్నాము. పెద్దలైతే 2-3 సంవత్సరాలు దీని కాలక్షేపం ప్రత్యక్షంగా ఉండి 2-3 గంటలు రోజు కూర్చుని చక్కగా అలా సేవించేటువంటి విధానంలో 5 వ్యాఖ్యానాలని కూడా అలా 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 స్పృశిస్తూ ఈడు మెయిన్ గా చెప్పుకుంటూ వెడతారనమాట. మనకి చాలా లిమిటెడ్ టైము, 1 గంట మాత్రమే చెప్పుకోగలుగుతున్నాం. దీనికోసమే పాపం ఎంతమంది ఎన్ని విధాలుగా తాపత్రయపడి ఆ టైంకి రావాలి అనేటువంటిది మనం టైమును వెచ్చిస్తున్నామో మనందరికీ తెలుసు. 5 వ్యాఖ్యానాలని చెప్పుకోవాలి అంటే కనీసం 3-4 సంవత్సరాలు పడుతుంది. మనం అంతగా కాకుండా మన భాగ్య విశేషం చేత నంబిళ్ళయ్య గారు ఆ పై 4 వ్యాఖ్యానాలని కూడా కలిపేసి 7 వ్యాఖ్యానం సారాంశంగా మనకి అందించారు. కాబట్టి అది 736,000 36,000 గ్రంథం అయింది అని మనం అప్పుడు చెప్పుకున్నాము. దానిలోకి మనం ప్రవేశిస్తున్నాము. ఏమిటంటే ఆళ్వార్లు
నిత్య సంసారి అని పెంగలై వారు అంటారని, కాదండి అని వడగలై వారు అంటారని నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం. నిత్య సంసారి అంటే మనకు ఒక ధైర్యం. ఎలాగైతే నమ్మాళ్ళవార్లకు మోక్షం వచ్చిందో అలాగే మనకు కూడా తప్పనిసరిగా మోక్షం వస్తుంది. ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా మారి మారి ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా కూడా మోక్షం వస్తుంది. అయితే ఆ నమ్మాళ్ళవార్లని నారాయణుడు ఎలా అనుగ్రహించాడండి అంటే నిర్హేతుకంగా అనుగ్రహించాడు. ఏమీ లేదు అన్నమాట. అలా ఆయన అనుగ్రహించేటప్పటికి నమ్మాళ్ళవార్లకి ఆ చింత చెట్టు తొర్రలో కూర్చున్నటువంటి ఆ వ్యక్తికి భగవత్ స్వరూపం కనపడింది, ఆయన రూప వైభవం కనపడింది, ఆయన విభూతి కనపడింది. అన్ని ఒక్కసారి కళ్ళ ముందు మనకి ఇప్పటి ప్రపంచంలో పోలిక చెప్పాలంటే ఒక సినిమా చూస్తున్నట్లుగా అన్ని ఎలాగ దృశ్యమానాలు అవుతాయో అలాగా నమ్మాళ్ళవార్లకి పెరుమాళ్ళ యొక్క వైభవం అంతా కూడా కళ్ళ ముందు అలా కనిపిస్తూ వెళ్ళిపోయిందనమాట. అలా అవడానికి ఆయనకి ఒక అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పెరుమాళ్ళు అనుగ్రహించారు. అలాగా అనుగ్రహించినటువంటి గుణం ఉందే అది చాలా గొప్ప గుణము. కాబట్టి మొట్టమొదటిగా పెరుమాళ్లలో కళ్యాణ గుణాలని దర్శించారు నమ్మాళ్ళవార్లు. కళ్యాణ గుణ సంపన్నుడు. ఏమిటండి కళ్యాణ గుణాలు అని అంటే అందులో అన్నిటిలోకి చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది వాత్సల్య గుణము. వాత్సల్య గుణము అంటే చెప్పుకున్నాం మనం చాలా సార్లు, దోష భోగ్యత్వము. మనలో ఉండే దోషాలని ఉంటే ఉన్నాయిలే, అవి ఉండడం వల్ల బట్టి కదా వాడు ఇలా ఉన్నాడు అని మన మీద దయతోటి భోగ్యంగా భావించి మనని రక్షించే గుణానికి వాత్సల్యము అనేటువంటిది పేరు. ఎలాంటి వాడైనా సరే అందరితోటి నేను కలిసి ఉంటాను అని మహతః మందైః నీరంధ్రేణ సంశ్లేష సౌశీల్యము అని గొప్పవాళ్లతో అతి సామాన్యుడితో కూడా తన ప్రేమను పంచుకోవడము అనేటువంటిది సౌశీల్య గుణము. ఇంకా అపరూపమైనటువంటి దివ్య మంగళ విగ్రహము. అసలు ఆ రూపాన్ని చూస్తుంటే రామాయణంలో వాల్మీకి భగవాన్లు అంటారు, ఎక్కడ చూస్తే అక్కడే కన్ను లగ్నం అయిపోయి రెండో భాగానికి వెళ్లకుండా ఉంది. అంత అందం అన్నమాట పెరుమాళ్ళ యొక్క దివ్య మంగళ విగ్రహము అని. దానికి చాలా చక్కటి ఉదాహరణలు చెప్తారు. ఏదైనా ఒక విత్తనాలు వేసినప్పుడు అవి ఏపుగా వచ్చేస్తే ఎలా వస్తాయో అలాగా ఆళ్వార్లకి కళ్యాణ గుణాలంటే ఒక్కసారి వాత్సల్యం, అటు చూస్తే సౌశల్యం, ఇటు చూస్తే సౌలభ్యం. ఆ కళ్యాణ గుణాలు కనపడేటప్పటికీ దివ్యాత్మ స్వరూపం, ఆ గుణాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తి యొక్క దివ్య మంగళ విగ్రహం కనపడింది అని. ఆ దివ్యాత్మ స్వరూపం అయితే మనకి ఇప్పుడు వ్యాఖ్యానంలో వస్తుంది. గుణాల వల్ల ఆత్మ గొప్పదైందా, ఆత్మ వల్ల గుణాలు గొప్పవయ్యాయా అంటే ఆ ఆత్మని ఆశ్రయించడం వల్లే కళ్యాణ గుణాలు అవి చాలా తరించాయి అని చెప్తారు. మనం చెప్పుకుంటాం చూడండి, పద్మభూషణం వచ్చి వారి స్వామి వారికి గొప్ప, స్వామి వారిని ఆశ్రయించడం వల్ల పద్మభూషణం తరించిందా, చరితార్థమైందా అంటే అలాంటి వ్యక్తులకి ఇవ్వడం వల్ల అవి చరితార్థతని పొందుతాయి అన్నట్లుగా పెరుమాళ్ళని ఆశ్రయించడం వల్ల ఆయనలో ఉండేటువంటి కళ్యాణ గుణాలన్నీ కూడా ప్రకాశించాయి అని. ఇంకా ఆయన ఎక్కడున్నాడు, ఈయన చెట్టు తొర్రలో ఉండే పరమాత్మను ఎలా సందర్శించారో చూడండి. స్వామి పరమపదంలో ఉన్నాడు, అదిగదుగో దివ్యాస్థాన మండపము, అందుగో అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడు, అగో శ్రీదేవి భూదేవి సహితుడై ఉన్నాడు, అదిగో నిత్య సూర్యులందరూ కూడా సేవిస్తున్నారు. ఇలాంటి జ్ఞానము నమ్మాళ్ళవార్లకి ఎక్కడికి కదలలేదండి. ఆ చింత చెట్టు నిర్నిద్ర తింత్రిని ఆ చింత చెట్టు తొర్రలో ఉన్నప్పుడే కలిగిందనమాట. అంటే ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహ విశిష్టతను దర్శించేటప్పటికి పరమపదానుభవం అంతా కూడా నమ్మాళ్ళవార్లకి కలిగింది. ఆహా, ఇలాంటి గొప్ప స్వామివా తండ్రి నువ్వు. ఒక
వైపు చూస్తే నాలో ఎంత భక్తిని కలిగించావా, మరోవైపు చూస్తే నువ్వు ఈ నిత్య సూర్యులకు అందరికీ అధిపతివా. ఆహా, నాకు ఇంత ఉపకారం చేసిన నీ పాదాలే నాకు శరణం. అందువల్ల తోజుదు యేజు ఎన్ మననే సుడరడి. సుడరడి పవిత్రమైన పాదాలని ఎన్ మననే నా మనస్స తోజుదు యేజు సేవించి ఉజ్జీవించు అని అండం ఈ పాసురం యొక్క సారంగా మనకి చెప్తారు. చివరికి చెప్తారు ఈ పాసురం అంతా అర్ధపంచక జ్ఞానంతో నిండి ఉంది అని చెప్తారు. ఒక 5-6 అద్భుతమైనటువంటి పాయింట్స్ చెప్తారండి. ఏమిటంటే, ఒకటి ఆసీహి నమస్క్రియ వస్తు నిర్దేశాలు అని ఉండాలి ఒక గ్రంథం మొదలు పెట్టేటప్పుడు. అంటే మంగళకరమైనటువంటి పదాలతో ప్రారంభించి అందులో ఉండేటువంటి సారాన్ని ఎవరు ప్రతిపాద్యుడో, అంటే ఏ దైవం గురించి మనము చెప్తున్నామో ఆ దైవాన్ని మొదటి పాసురంలో మనకి దర్శింప చేయాలి అనేటువంటిది ఒక నమస్కార పూర్వకంగా తొజుదు తొజుదు సేవించు సేవించు అంటే అది నమస్కారం కదండి, అది నిర్దేశము చేయడము అన్నమాట. ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి లక్షణాలన్నిటినీ కూడా ఈ పాసుర ప్రారంభంలోనే మనకి నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించారు. ఇంకా చాలా విశేషమైనటువంటి ఒక విషయం ఏమిటి అంటే, వేదాంత దేశకులు చెప్తారు, ప్రథమ శతకే వరదం వీక్ష్య అని మొదలు పెడతారు వాళ్ళ గ్రంథాల్లో. మొదటి శతకంలో కంచి వరదరాజస్వామిని ప్రార్థించారు. మన దివ్య దేశ వర్ణనము అనేటువంటిది కంచి వరదరాజస్వామితో ప్రారంభం అవుతుంది. అది ఈ 10 పాసురాలే అని మనం అనుకుంటాం, కానీ వేదాంత దేశకులు అంటారు ప్రథమ శతకే వరదం వీక్ష్య. మొదటి శతకములోనే అంటే 100 పాసురాలు కూడా కంచి పెరుమాళ్ళని గురించి చెప్పినటువంటివే. ఆయన పేరు వరదుడు కదండి. ఈయనకి నమ్మాళ్వార్లకి ఎంత ఆ రూపాన్ని తలుచుకునేటప్పటికీ స్వస్తి హస్తి గిరిమస్త శేఖర సంతనోతు మై సంతతం హరి నిస్సమాభ్యధికమభ్యధత్తయం దేవమౌపనిషదీ సరస్వతి. పురతాళ్వను ఆ పంచస్తవిలో వరదరాజ స్తవంలో ఏమి అద్భుతంగా రచిస్తారండి. శ్రీనిధిం నిధిమపారమద్దినం అర్ధితార్థ పరిధాన దీక్షితం సర్వభూత సుహృదం దయానిధిం దేవరాజమధిరాజమాశ్రయే. ఆ కూరతాళ్వాన్ యొక్క పాండితి గరిమ అంతా కూడా వరదరాజ స్తవంలో అలాగే పిండి పోసేశారా అన్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. అర్ధితార్థుడు, ఎవరు ఏది కోరితే అది ఇస్తాను అని వరద హస్తము కలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి ఆయన వరదుడయ్యాడు. అది కాంచీ నగరం అయింది. కా అంటే బ్రహ్మగారు, అంచంటే యాగము చేయడం వల్ల, యజ్ఞగుండంలోంచి స్వామి పైకి రావడం వల్ల ఆ పట్టణానికి కాంచి బ్రహ్మచేత అర్చింపబడిన పెరుమాళ్ళు ఉన్న దివ్య స్థలము కాబట్టి కాంచి అనేటువంటి పేరు దానికి వచ్చింది అని. ఇంకా పురాణాల్లో వాటిల్లో దీనికి హస్తిగిరి అని పేరుందని, ఒకప్పుడు అష్టదిగ్గజాలు, భూమిని మోసేటువంటి అష్టదిగ్గజాలు అన్నీ కూడా వచ్చి కంచి వరదరాజస్వామిని సేవించి వెళ్ళేవి అని చెప్పడం వల్ల హస్తిగిరి అనేటువంటి పేరు వచ్చింది అని కూడా చెప్తారు. అలాంటి వరద, ఇంకా అది ఒక సముద్రం అండి, అందులోకి మనం వెళ్ళడం లేదు, మన పాసురంలోకి మనం వెళ్ళాలి కదా. అలాంటి కంచి వరదరాజస్వామిని, ఎందుకంటే మనకి వరములు ఇచ్చేటువంటి స్వామి కాబట్టి ఆ వరదరాజస్వామికి ఒకసారి దాసోహాన్ని పెట్టుకుని మనం 736 పడి వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాము. 123వ పేజీలో ఈడు అని ఉన్న లైన్లో చివరం కింద నుంచి ఈడు అని ఉంది చూడండి. అక్కడ మొదల్ పార్ట్ మొట్టమొదటి పాసురము, తాన్ సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మకనాయిరుగ్ర ఇరుపై కాటి ఉపకరితాన్. మొట్టమొదటి లక్షణం నమ్మాళ్వార్లు చెప్పినది, పెరుమాళ్ళు సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మకుడు.
అన్ని కళ్యాణ గుణములు కలిగినటువంటి వాడు. నెంబర్ 1 ఆయనకు ఉండేటువంటి గొప్పతనం కళ్యాణ గుణాలు. அக்குணங்களும் தன்னை பத்தி நிறம் பெற வேண்டும்படியா இருக்கிற அத்திவ்யாத்மஸ்வரூப వైలక్షణ్యத்தை కాటి ఉపకరిస్తాన్. ఈ కళ్యాణ గుణాలు ఉన్నాయనుకోండి, గుణాలు వెళ్ళి పరమాత్మని ఆశ్రయించాయట. పెరుమాళ్ళే నేను మీలో దాగి ఉంటాను, నాకు కూడా చరితార్థతని కలిగించండి అని ఈ గుణాలు వెళ్ళి ఆయన ఆశ్రయించాయట. ఎలాగో ఆ పాసుర అర్థంలో మనం చెప్పుకుంటాము అన్నమాట. మనం తెచ్చి పెట్టుకున్న గుణాలు కొన్ని ఉంటాయి. అంటే నవ్వాలనుకోండి, హీ అని అవతల వాళ్ళతో బలవంతంగా మనం నవ్వి మాట్లాడిన సందర్భాలు బోళ్ళు ఉంటాయి. కానీ ఎప్పుడు నవ్వు మొహం కలిగిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు చూడండి లోకంలో. అలా పరమాత్మ ఎప్పుడూ కూడా ఆనంద స్వరూపుడే అన్నమాట. అలాంటి ఆయనకి இப்பேத்துக்கு என் பக்கல் சொல்லலாவదొన్నుం మిన్నికి ఇరుక్క. ఏమండి, అంతలాగా మీకు ఆయన దివ్య రూప వైలక్షణ్యాన్ని చూపించారు అంటున్నారు కదా నమ్మాళ్ళవారే. మీ దగ్గరికి వచ్చి వరదరాజస్వామి అంత బాగా కనపడ్డాడు అంటున్నారు కదా, మీరు ఏం చేశారండి? ఏం చేస్తే వరదరాజస్వామి వచ్చాడండి? అదేమిటో కాస్త మాకు కూడా చెప్పండి, మేము కూడా చేస్తాం అని అంటే, నిర్హేతుకమానత్తానే ఉపకారకనానాన్. నిర్హేతుకంగా నేను చేసినది ఏమీ లేదు, ఆయన కటాక్షం నా మీద పడింది. పెరుమాళ్ళ కటాక్షం ఎప్పుడు ఎవరి మీద ఎలా ప్రసరిస్తుందో తెలియదు. అదే మనకి వేదాలన్నీ చెప్తాయి అన్నమాట. ఆ పరమాత్మ యొక్క కటాక్షం ఏమేవైతే ఉరుడితే, ఎవరినైతే ఆయన వరిస్తాడో వారి మీద తన కటాక్షాన్ని ఆయన ప్రసరింప చేస్తాడు. ஸ்வஸ்வரூபாபன்னராயிருக்கிறவர்களுக்கும் அவ்வருவாயிருக்கிற விருப்பை காட்டி உபகரித்தான். స్వస్వరూపాపన్నరాயிருக்கிறவர்களுకు, స్వస్వరూపం మనదేమిటండి? స్వరూపం మనం పెరుమాళ్ళకే చెందిన వాళ్ళము అనేటువంటి ఆ గుణాన్ని కలిగినటువంటి, ఈ ఆత్మోజ్జీవనకారక గుణము కలిగినటువంటి నమ్మాళ్ళవార్లకి ఆ దివ్య మంగళ విగ్రహ వైలక్షణ్యాన్ని అంతటినీ కూడా చూపించి ఉపకారము చేశారు పెరుమాళ్ళు. తన్నుడయ్య దివ్య విగ్రహ వైలక్షణ్యத்தை కాట్టి ఉపకరిస్తాన్. తన ఒక్కసారి ఆ రూపాన్ని, ఆ మెరిసిపోయే రూపాన్ని, ఆ విశాలమైనటువంటి నేత్ర సౌందర్యాన్ని, ఆ రూపంలో ఉజ్వలమైనటువంటి ఆభరణాల్ని మిగిలిన వ్యాఖ్యానాల్లో చెప్తారనమాట. ఎన్ని విశేషాలు చెప్తారో అవన్నీ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోలేమనుకోండి. ఈ మనకి మొట్టమొదటి వ్యాఖ్యానం ఉందనుకోండి, ఆరాయిరప్పడి అనేటువంటి ఒక వ్యాఖ్యానం ఉంది. అందులో ఊరికే ఒక్క లైన్ చెప్తున్నాను. అప్రాకృత స్వ అసాధారణ దివ్య రూప. అప్రాకృతమైనటువంటి అసాధారణమైన రూపం స్వామిది. కనపడ్డ ఆయన అప్రాకృతం, మనలాగా పంచభూతాలతో ప్రకృతి సంబంధంతో చేయబడినటువంటి దేహము కాదు. పరమేష్టి, పుమాన్, విశ్వ, ఇలాగ 5 ఉపనిషత్తుల సమ్మేళనంతో స్వామి యొక్క రూపం ఏర్పడుతుంది అని చెప్తారే. ఆయుధ దివ్య రూప భూషణ ఆయుధ మహిషి పరిజన స్థాన విశిష్టనాయ్. ఇన్నిటితో కనపడ్డట్టండి స్వామి. పల్లాండి చేసేటప్పుడు పెరియాళ్ళవార్లకి అలా ఆయన్ని చూస్తూనే, పక్కన లక్ష్మణ్ చూస్తూనే, పక్కన శంఖాన్ని చూస్తూనే, చక్రాన్ని చూస్తూనే, ఇలా అన్నిటినీ పొగుడుతూ ఆయన ఎలా వెళ్ళారో అలాగా దివ్య రూపాన్ని చూపించారు, దివ్య భూషణాలను చూపించారు, దివ్య ఆయుధాలను చూపించారు. దివ్య మహిషి అని భూదేవి, శ్రీదేవి, నీళాదేవి వీళ్ళందరితోటి కలిసి నిఖిల జగదుదయ విభవాది లీలనాయిరుంద పరమ పురుషనై ఉళ్ళపడియే ఆళ్వారు. ఈ జగత్తు యొక్క సృష్టి, స్థితి, లయాలకు అంతటికీ కూడా కారణమైనటువంటి ఆ పెరుమాళ్ళని ఉళ్ళపడి ఉన్నదున్నట్లుగా చూడటం. మనకి పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వెళతాం, దివ్యదేశ యాత్రలు వెళతాం, ఏదో అలా సేవం చేసుకుంటాం. వాళ్ళు రష్గా ఉంటే తోసేస్తారు, లేదు కాసేపు ఉంటాం, చూసాం వచ్చేసాం అనుకుంటాం. కానీ అదే మనకి
విడివిడిగా ఫోకస్ చేసి మన ఇంట్లో కూర్చుంటే టీవీల్లో చూస్తూ ఉంటాం చూడండి. ఆహా, ఏం నగలు పెట్టుకున్నారండి, అవి ఎంత బాగా అలంకరించారండి, ఉళ్ళపడి ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చూపించడం. ఆళ్వార్ తాం తమ్ముడే తిరువళ్ళత్తాలే అనుభవిత్తు, ఆ ఆనందాన్ని అంతటినీ ఆళ్వార్లు వారు స్వయంగా అనుభవించారు అనేటువంటిది చెప్తున్నారనమాట. అలాగే మిగిలిన వ్యాఖ్యానాల్లో అంతంత వాక్యాలు ఇస్తారు. తన్నుడయ్య దివ్య విగ్రహ వైలక్షణ్యతై కాట్టి ఉపకరిస్తాన్, తన యొక్క దివ్య మంగళ విగ్రహ సౌందర్యాన్ని చూపించి నాకెంత ఉపకారం చేశాడండి తండ్రి. ఉపకరిస్తాన్ ఎన్నో అని అవన్ పండిన ఉపకారంగళై చొల్లి, ఆయన చేసిన ఉపకారాలన్నిటినీ క్రమంగా చెప్పి, ఇప్పటి ఉపకారకనాన అవన్ తిరువడిகளிலே నిత్య కైంకర్యత్తై పళ్ళి ఉజ్జీవిక్కవారా ఎండ్రు. అలాంటి పెరుమాళ్ల విషయంలో నిత్య కైంకర్యం చేసుకో, ఉజ్జీవించు అని తన్ తిరువళ్ళతోడే కూడిగిరార్, ఆయన యొక్క మనస్సుతోటి చెప్పుకుంటున్నారు. ఎన్ మననే అన్నారు, నా మనస్సా అన్నారు. ఇక్కడ దీనికి పెద్దలు అద్భుతమైన ఇంకో వ్యాఖ్యానం చెప్తారు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా నమ్మాళ్ళవార్లు మామూలుగా చిన్నుముద్రతోటి అలా కనిపిస్తారు. కానీ కంచి వరదరాజస్వామి సన్నిధిలో ఉన్న నమ్మాళ్ళవార్లు ఇలా మనస్సును చూపిస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తారు. ఎన్ మననే, అది ఆ వ్యాఖ్యానాలు చదివాక గానీ తెలియలేదు. తెలిసాక వెళ్ళి ఇంకోసారి చూడాలి, అలా ఎలా చేపెట్టారా, ఏం చేశారా అనేటువంటిది. అది దీన్ని ఏమంటారంటే స్వాపదేశం అంటారు. నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క పరాంకుశ పరోపదేశాలు అని చాలా ఉన్నాయి. లోకానికి ఎన్నో ధర్మాలను చెప్పారు నమ్మాళ్ళవార్లు. అయితే ఇది ఈయన తనకి తానే చెప్పుకున్నారు. ఎన్ మననే, నా మనస్స, నా మనస్స, నువ్వు ఎవరిని సేవించాలో తెలుసా అని ప్రారంభిస్తున్నారనమాట. దీనికి ప్రతిపదార్థాన్ని ఒక్కసారి మనం చూద్దాము అని. ఉయర్వు అర ఉయర్, ఇది పన్నీరాయిరప్పడని ఆ వ్యాఖ్యానంలో మనకి ప్రతిపదానికి అర్థాలు ఇస్తారండి చాలా చక్కగా. ఎందుకంటే లేకపోతే భాష మనది కాదు కదా. మన భాష అయితేనే చాలా స్టాండర్డ్ గా ఉంటే మనకు అర్థమవుతుంది. అలాంటిది పరాయి భాష మనకి పూర్తిగా కొత్త భాష, అందువల్ల మనకి పదార్థాలు తెలియవు, పద అర్థాలు తెలియవు అని చెప్పి ఉయర్వు అర ఉయర్, శ్రమ లేకుండా సర్వోత్కృష్టమైన. ఉయర్వు అంటే శ్రమ మొదటి పదం, ఊతో మొదలైందండి. ఈ పాసురాన్ని చూస్తే 4 పాదాలు ఉకార మకార అకారాలతో వస్తాయి. అంటే తెలియకుండానే ప్రణవార్థ స్వరూప ప్రయోగాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి ప్రయోగించారు అనేటువంటి విశేషాన్ని కూడా చెప్తారనమాట. ఉయర్వు అర ఉయర్ నలం ఉడై యవన్, యవన్ అవన్, ఏ శ్రమ లేకుండా ఎంతో ఉత్కృష్టమైన గొప్పదైన ఆనందాన్ని కలవాడు ఎవడో అటువంటి వాడు. మొట్టమొదటి గుణం అది. దీనికి మళ్ళీ తమిళియన్స్ వాళ్ళ వ్యాకరణ శాస్త్రాన్ని చెప్పినప్పుడు చెప్తారు, యావన్ అవన్ అని ఉండాలి అసలు. దాంట్లో గ్రామరు ఆ దీర్ఘానికి రస్వం వచ్చింది, యవన్ అవన్ అని. అందువల్ల కొంతమంది పూర్వపు గ్రంథ పఠనంలో కూడా ఉయర్వర ఉయర్నల ముడై యావన్, యవన్ అవన్, యావన్ అని అన్నా కూడా తప్పు ఉండేది కాదు. కానీ దానికి దీర్ఘానికి రస్వం వచ్చి యవన్ అయింది అనేటువంటి విశేషణాన్ని కూడా వాళ్ళు చెప్తారు. మనకి తమిళ పదాలే తెలియవు, ఇంకా గ్రామర్ దాకా మనం ఎక్కడ వెళ్ళగలవండి. అక్కర్లేదు, మనకు ఉన్నది ఉన్నట్టు తప్పు లేకుండా చదవడం వస్తే చాలు. ఉయ్యర్ ఉయ్యర్, శ్రమ లేకుండా గొప్పదైన నలం సంతోషం. ఉడయ్యవన్, ఆనందము కలిగిన వాడు. ఉడయ్యవన్, ఇది ఏకవచనం. ఉడయ్యవర్, భగవద్ రామానుజులకు ఎందుకు వచ్చిందండి ఆ పేరు? కలిగిన వారు. ఏం కలిగిన వారండి? ఉభయ విభూతి నాయకత్వం కలిగిన వారు కాబట్టి
రామానుజులకి ఉడై ఎవర్ కలిగిన వారు. ఇక్కడ శ్రమ లేని ఆనందాన్ని కలిగిన వాడు ఎవడో. అదేంటండి అలా చెప్పారు? లోకంలో ఆనందం పొందాలంటే బోళ్ళు శ్రమ పడాలి. కష్టపడితే తప్ప మనకి ఆనందం అనేటువంటిది లభించదు. అలాంటిది కష్టపడక్కర్లేకుండా నిత్యము ఆనంద గుణంతో ఉండేటువంటి ఆనందో బ్రహ్మ. వేదం చెప్తుంది ఆయన ఆనంద స్వరూపుడు. అలాగే మయర్వు అరా, మయర్వు అజ్ఞానము, అరా పోయేటట్లుగా, మదినలం భక్తి రూప జ్ఞానాన్ని. నలం అంటే మది అంటే బుద్ధి, నలం అంటే ఆనందం. బుద్ధిని ఆనందాన్ని అని అంటే భట్టర్ వారు మనకి అర్థాన్ని తేలిగ్గా చెప్పారట. అది బుద్ధి ఉంది అంటే జ్ఞానం ఉంది, ఆ జ్ఞానం క్రమక్రమంగా భక్తిగా మారిపోయింది. కర్మ జ్ఞాన భక్తి ప్రపత్తి అని కొన్ని స్టెప్స్ మనం చెప్పుకున్నాం కదండి మొదటి నుంచి కూడా. అందులో భక్తి అనేటువంటిది ముందు జ్ఞానావస్థగా ఉండి క్రమక్రమంగా మారి భక్తిగా మారిపోయింది. అందుకోసం ఒక పదం వాడేస్తారండి. ఇంకా మొత్తం తిరువాయిమడిలో ఒక పదం వస్తుంది, భక్తి రూపాపన్న జ్ఞానము అని ఒక పదం వాడతారు. అయ్య బాబా ఇంత పెద్ద పదంగా ఉంది, ఇదేమిటా అనుకుంటాం. భక్తి రూపంగా పరిణమించిన జ్ఞానము అంటే పెరుమాళ్ళను చూసినప్పుడు ఆహా దేవుడా నువ్వు ఎంత గొప్పవంత వాడి కాబట్టి నాకు అవి ఇవయ్యి అని ప్రేమతో పిలవడం మామూలు భక్తి. అలా కాకుండా నువ్వు ఇంత సర్వ కళ్యాణ గుణాత్మక సంపన్నుడివి అనే జ్ఞానం కలిగి ఆ జ్ఞానాన్ని భక్తిగా మార్చుకొని చెప్పడం అనేటువంటిది భక్తి రూపాపన్న జ్ఞానము. ఏం లేదు, పదం పెద్దగా కనిపిస్తుంది కానీ ముందు ఆయన గురించిన జ్ఞానం కలిగింది, ఆ జ్ఞానము కాస్త భక్తిగా పరిణమించింది. అలా ఎవరికి పరిణమించిందో యవన్ అవన్, అలా కృప చేసిన వాడు అరుళినన్ యవన్, కృప చేసిన వాడు ఎవడో అతడు. అంతేకాదు మూడోది అయరు అరుం అమరరగల్. ఆ తర్వాత ఆశ్రితుల యొక్క మరుపు. అయరువు అంటే మరుపు, మరుపు లేనటువంటి అరుం అమరరగల్. నిత్య సూర్యులు ఉన్నారే, ఆ నిత్య సూర్యులకి నిర్వాహకుడు అధిపతి, నిర్వాహకుడు యవన్ అవన్, ఎవరో వాడు. ఇది ఒక ప్రయోగం అండి, తెలుగులో కూడా మనం వాడుతూ ఉంటాం. ఎవరికైతే కళ్యాణ గుణాలన్నీ ఉన్నాయో వాడే సర్వేశ్వరుడు. ఆ ఎవడు అని మొదలుపెట్టి ఎత్తు తత్తు శబ్దాలు అంటారు. వీటిని సంస్కృతంలో అలా ప్రయోగిస్తారు. ఎవడి దగ్గర డబ్బు ఉంటే వాడు సుఖపడతాడు, ఎవడి దగ్గర జ్ఞానం ఉంటే వాడు పండితుడుగా పిలువబడతాడు. ఇలాంటి ప్రయోగాలు ఉన్నాయే, అలాగా ఎవరి దగ్గర అయితే మరుపులేని నిత్యసూరులకు స్వామి ఎవరో. నిత్యసూరులకు ఒక విశేషణం వేశారు, మరుపులేని. అది వ్యాఖ్యానంలో వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి. అలాంటి వాడు ఎవరో, అధిపతి ఎవన్నవన్, నాయకుడు ఎవరో అతను, తుయర్ అరు సుడర్ అడి. తుయర్ దుఃఖాన్ని, అరు పోగొట్టేవాడు. అలాంటి స్వామి మన దుఃఖాన్ని పోగొట్టేవాడు. ఇదండి మనకు జీవిత లక్ష్యం. మనకి మన దుఃఖం పోవాలి. దుఃఖం పోవాలి అంటే సుడర్ అడి, ఆయన యొక్క పాదాలని ధ్యానించాలి. పాదాలకి సుడర్ అని ఒక విశేషణం వేశారు. సుడర్ అంటే ప్రకాశవంతమైన పాదాలు. పాదాలు మెరవడం అంటే ఏమిటంటే ఆ పైన చెప్పిన 3 లైన్లలో ఉన్న కళ్యాణ గుణాలు కలిగినటువంటి వాడు, నాకు భక్తిని కలిగించినటువంటి వాడు, నిత్య సూర్యులకు అధిపతి అయినటువంటి వాడు అవడం వల్ల ఆ కాళ్ళు అలా మెరిసిపోతూ ఉంటాయి. అందరి కాళ్ళు మెరవు సరికదా, రకరకాలుగా ఉంటాయి కదా మన లోకంలో చూస్తుంటాం. అలా కాదు, ఆయనకి కళ్యాణ గుణాత్మక సంపన్నుడవడం వల్ల, జ్ఞాన ప్రదాత అవడం వల్ల ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహం మెరిసిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి
సుడర్ అడి ప్రకాశవంతమైన పాదాలని తొజుదు తొజుదు ఆశ్రయించి తొజుదు ఆశ్రయించి యన్మననే యజు నా మనస్సా ఉజ్జీవించుమా. ఇది వర్డ్స్ మనం విడదీయవలసినటువంటి పద్ధతి అన్నమాట. ఉయరువు అర ఉయర్ నలం ఉడయ్యవన్ యవన్ అవన్, అది ఫస్ట్ పాదం. మయరువు అర మదినలం అరుళినన్ యవన్ అవన్, రెండవ పాదం. అయరువు అర అమరరగల్ అధిపతి యవన్ అవన్, తుయర్ అరు సుడర్ అడి తొజుదు యన్మననే అనేటువంటి విభాగంగా. అందులో మీరు అభ్యాసంలో కూడా అద్భుతంగా నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇంకా మీకు ఇది చదవడంలో ఎక్కడ దోషం అనేటువంటిది వచ్చే అవకాశమే ఉండదు అని. என்று அவன் பண்ணின உபகாரங்கள் அழைய சொல்லி இப்படி உபகாரனான அவன் திருவடிகளிலே நிச்ச கைங்கரியத்தை பண்ணி உజ్జీవికవారా ఎన్నో తన తిరువుళ్ళతోడే కూడుகிறாర్. రారా మన ఇద్దరం వెళ్ళి పెరుమాళ్ళని సేవిద్దాము అని. ఇలా అన్నారు ఏంటండి, ఆయన వేరు ఆయన మనస్సు వేరా? అలా అన్నారేంటి? రా మనస్సా వెడదామని పిలిచారు ఏమిటండి అంటే ఆత్మ వేరు మనస్సు వేరు, అది చాలా స్పష్టం. ఆత్మ శాశ్వతమైనది, మనస్సు ఇంద్రియాలకి లీడర్. ఈ ఒక్క మనస్సు ఆజ్ఞాపిస్తే 11వ ఇంద్రియం కదండి, దీన్ని ఒక్కదాన్ని కంట్రోల్లో పెడితే అన్ని కంట్రోల్లో ఉంటాయి. కాబట్టి మనస్సుని ఈ ఆత్మ పిలుస్తోంది అనమాట. నమ్మాడు వారు ఆత్మ, రా మనస్సా రా, మనం వెళ్ళి పెరుమాళ్ళకి దాసోహం పెడదాం, రా రా అని. దానికి ఎంత చక్కటి వ్యాఖ్యానం ఇస్తారో. ఆను కిన్నగమెడుతాల్ నేర్ నిన్న మరంగల్ పరియుండు పోయి కడలిలే పుగుం. ఆరు అంటే ఏరు, కిన్నకమెడుతాల్ ఒక పెద్ద ప్రవాహం వచ్చేసింది అనుకోండి. ఈ ఏటికి ప్రవాహాలు ఎలా వస్తాయో తెలియదండి. పూర్వం పల్లెటూళ్ళలో అంతా ఎండిపోయే ఉంది కదా అని దిగి అవతల దాటదాం అనుకునేలోపు పైనుంచి పెద్ద ప్రవాహం వచ్చి కొట్టుకుపోయిన సంఘటనలలో ఉంటాయి. అందువల్ల ఎప్పుడు వరద వచ్చినా వాన వచ్చినా చెప్పలేమన్న సామెతలన్నీ ఇలాగే వచ్చాయి అన్నమాట. ఇలాంటి ఏటికి ఒక ప్రవాహం వచ్చినప్పుడు నేరు నిన్న మరంగల్, ఆ ఒడ్డున కొన్ని చెట్లు ఉన్నాయండి, అవి నేరు నిన్న మరంగల్ మేము ఇక్కడున్నాం అని అలా తలెత్తుకొని ఉంటే పరి ఉండిపోయి కడలిలే పువ్వం, ఆ ప్రవాహ వేగానికి కొట్టుకుపోయి సముద్రంలో కలిసిపోతాయి. అందువల్లే మనకి నదీ ప్రవాహాలలో చెట్లన్నీ కొట్టుకు వస్తూ ఉంటాయి. ఎందువల్ల అవి అలా నిలబడి ఉన్నాయి, ఒడ్డునున్నాయి, ప్రవాహం వచ్చింది, వేళ్లతో సహా పెకిలించింది, కొట్టుకుపోయింది. మరి అదే నీరు వంజి తుడక్కమానవై వళయిందు పిజైకుం. నీరు వంజి అంటే ప్రబ్బలి అంటారండి. ప్రబ్బలి అని అదొక మొక్క, చెట్టే చిన్నగా తీగలా పాకుతూ ఉంటుంది అనమాట. అది ఏం చేస్తుంది, ఎంత తెలివైందంటే ప్రవాహం వచ్చినప్పుడ అలా తలని కిందకు వంచేస్తుంది. వంచేసేటప్పటికి ప్రవాహం పైనుంచి వెళ్ళిపోయాక మళ్ళీ అది పైకి లేస్తుంది. ఈ ప్రబ్బలి చెట్టుని మన జీవితానికి పాఠంగా చెప్తారు. కష్టాలు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు తల వంచితే అవి నెమ్మదిగా తీరిపోయాక మామూలు జీవితం వస్తుంది. ఇలా వచ్చిందా నేను ఎదిరిస్తాను అనుకుంటే నీ ఉనికి లేకుండా పోతుంది అనే అద్భుతమైనటువంటి నీతిని చెప్తారు ప్రబ్బలితోటి. అదేం చేస్తుంది, నీరు వంజి తుడక్కమాన మొదలైన తుడక్కమాన అవై వళయిందు పిഴയ്ക്കും, అవి బతికి బట్ట కడతాయి అంటే అవి కొట్టుకుపోవు. அதுபோலே భగవద్గుణంగళ్ళనుడయ్య వెడుప్పిరందపడి కళ్ళో ముప్పు ఎదిరే నా నన్ను పిழைக்க విరగిల్లై. భగవంతుడు గుణాలు అనుభవిస్తూ నేను అనుభవిస్తున్నాను నాకు తెలుసు అని ఎవడైనా అహంకరించాడా, స్వరూపం లేకుండా పోతుంది. భగవత్ కటాక్షం వల్ల అవన్ తిరువడిகளிலே తల ఇసాయత్తు పిழைக்கவாராய் నంగే. అమ్మా నంజే మనసా చూడు, మన ఇద్దరం వెళ్ళి చక్కగా స్వామి పాదాల మీద ఆశ్రయిద్దాము అంటే అలా ఆశ్రయించేటప్పటికి
ఆయన కరుణా కటాక్షం మన మీద పడుతుంది అని ముందు మనస్సుకి చెప్పుకోవడము అనేటువంటిది. ఉయర్నలం ఉడయ్యవన్ తుయరరు సుడరడి తొలుదెజు పారాయ్ ఎంగిరార్. అంత శ్రమ లేకుండా అత్యానందాన్ని పొందేటువంటి మహానుభావుడి యొక్క పాదాలు పూజిద్దాం రా. ఇవి 3 పాదాలు 4వ పాదంతో, ఒక్కొక్క పాదాన్ని 4వ పాదంతో చెప్పుకోవచ్చండి. ఎలాగా దాని సమన్వయం ఎలాగా? ఒకటి ఉయర్నలం ఉడయవన్ యవనవన్ మొదటి చదివేశాం. తుయరరు సుడరడి తొజుదజన్మననే, అలాంటి మహానుభావుణ్ణి పూజిద్దాం రా. నెంబర్ 1. మయరువ్వర మదినలం అరుళినన్యవనవన్, భక్తి రూపంగా పరిణమించే జ్ఞానాన్ని ఇచ్చిన వాడెవరో. తుయరరి సుడరడు తొజుదజన్మననే, ఆయన పాదాల్ని మనం సేవిద్దాం రా. అయరువరు మమరర్గళ్ అధిపతి యవనవన్, నిత్య సూర్యులకి కూడా అధిపతి ఎవరో. అతని యొక్క తుయరరు సుడరడి తొజుదజన్మననే, ఆయన పాదాలు సేవిద్దాం రా. 3 అద్భుతమైనటువంటి గుణాలు కలిగినటువంటి వాడు. ఏ పాదానికి ఆ పాదమే. ఆనందం ఉన్నటువంటి మహానుభావుణ్ణి కొలుద్దాము, జ్ఞానాన్ని కలిగించిన మహానుభావుడి పాదాలు కొలుద్దాము, నిత్యసూరి నిర్వాహకుడైన స్వామి యొక్క పాదాలు కొలుద్దాము అని చెప్పి ప్రతిదానికి 4వ పాదంతో సమన్వయం చేసుకుంటూ భగవంతుడి యొక్క 3 గుణాలని ఇక్కడ చెప్పారు. ఇక్కడ గుణాలు అంత గొప్పవండి అని అంటే రామాయణంలో ఒక మాట చెప్తున్నారండి. అహమస్యావరో భ్రాత గుణై దాస్యముపాగత. ఇది ఎన్నుమాపోలే ఇళయ్య పెరుమాళ్ లక్ష్మణ స్వామి చెప్పినటువంటి మాట అన్నమాట. ఇక్కడ లక్ష్మణ స్వామిని హనుమ అడుగుతాడు, ఆయన ఎవరు, నువ్వెవరు, ఏమిటి, ఎవరివి అంటే అహమ్మస్య అవరో భ్రాత, నేను ఆయనకి తమ్ముణ్ణి అనుజుణ్ణి అంటాడు. అంటే ఇక్కడ ఒక మాట ఈయన వ్యాఖ్యానంలో వైభవం చూడండి. பெருமாளும் ஒருபடினனை திருப்பர், நானும் ஒருபடினனை திருப்பேరెన్றாర్, నీరివరకు ఎన్నావీర్. ఏమండి మీ ఇద్దరు ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఏమవుతారు అన్నాడు హనుమ. అంటే పెరుమాళ్ళు ఒకలా అనుకుంటున్నారండి, రాముడు ఒకలా అనుకుంటున్నాడు, నేను ఒకలా అనుకుంటున్నాను అన్నాడు లక్ష్మణ స్వామి. అంటే ఆయన అవరు నినైతిరుకంబడి ఎన్నో నీర్ నినై, அவர் நினைத்திருக்கும்படி ఎన్నో నీర్ నినైతిరుకంబడి ఎన్నన్రా. ఏమండి మీ అన్నగారు ఏమనుకుంటున్నారు, మీరేమనుకుంటున్నారు, అదేదో వివరంగా చెప్పండి, అర్థం అవట్లేదు అన్నాడు. అవరు తంబిన్ నిరందవనెన్నిరుప్పర్, ఆయన నేను తనకి తమ్ముడినని అనుకుంటున్నాడు. అనుకోవడం ఏంటండి, నువ్వు తమ్ముడు కావా ఆయనకి? నేను తమ్ముడితో సరిపెట్టుకోలేదండి. நான் அவர் గుణங்களுக்கு తోతో అడిగేనాయిరుప్పని ఎన్నారిరే. నేను ఆయన కళ్యాణ గుణాలను చూసి ఆయనకి దాసుండండి అని చెప్పని చేంజ్ చేసుకున్నాను. మా అన్నయ్య తమ్ముడు అనుకుంటున్నాడు, నేనేమో మా అన్నయ్యకి దాసుణ్ణి అనుకుంటున్నాను. అహం అస్య అవరహ భ్రాత, చిన్నవాడినైన తమ్ముణ్ణి. భ్రాత అంటే అన్నవచ్చు తమ్ముడవచ్చు కదా. అవరహ భ్రాత తర్వాత పుట్టినటువంటి తమ్ముణ్ణి. ఎందుకు అనుకున్నావయ్యా అలాగా? గుణైహి దాస్యముపాగత, ఆయనలో ఉండే కళ్యాణ గుణాలు చూసేటప్పటికీ నేను దాసభూతుణ్ణి అయిపోయాను. ఎందుకు ఇది ఇచ్చారండి వ్యాఖ్యానంలో? ఉయర్ నలం, ఆనందమనే గుణము కలిగిన వాడు. అలాంటి గుణాలు మా అన్నయ్య దగ్గర ఉండడం వల్ల నేను దాసుణ్ణి అయ్యాను. అంత సమన్వయం అన్నమాట. ఇది వ్యాఖ్యానంలో ఉండేటువంటి గొప్పతనమైన. அப்படியே இவரும் உயர் நலமுடையவன் துயரரு சுடரடி தொழுது எழுப்பாరాయ్ నెంజే ఎంగిరార్. కాబట్టి ఫస్ట్ లైన్ చెప్పేసి 4వ లైన్ చెప్పారనమాట. ఎవరికైతే శ్రమ లేకుండా ఆనందం వస్తుందో, లోకంలో ఆనందించాలి అంటే శ్రమ పడాలి.
ఏ సుఖానికైనా వెనకాల ఒక శ్రమ అనేటువంటిది ఉంటుంది. అలాంటి శ్రమ లేని ఆనందాన్ని కలిగినటువంటి వాడు అంటే ఆనందమే ఒక రూపు దాలిస్తే ఆయన అయ్యాడు. ఆనందమే ఒక రూపు దాలిస్తే ఆయన అయ్యాడు. ఆనందో బ్రహ్మ. అలాంటి ఆయన తిరువడిగళ్ళని మనం సేవిద్దాం. మనసా రా రా అని చెప్పి இவர்தாம் முற்பட குணங்களிலே இயுவான் என்னென்னில் தாம் அகப்பட்ட துறையாதுவாகையாலே இவரை குணத்தை ఇట్టాత్తు వణంగితదు. ఆయన అన్నగారిగా ప్రేమించడం కాదు, గుణాలకి పరవశుడైపోయి దాసుడయ్యాడు ఈయన ఇక్కడ. అంటే గుణాలు నన్ను అతని వశం చేశాయి. ఆయనలో ఉండే కళ్యాణ గుణాలు చూసి నేను మోహపడిపోయాను. అంత అత్యద్భుతమైనటువంటి గుణాలు ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి. అంటే ఫస్ట్ లైన్ స్వామి గుణాత్మకుడు అని చెప్తాం. దీనికి మళ్ళీ తర్వాత మనకి అద్భుతమైన సంప్రదాయాన్ని చెప్తారండి. ఏమిటి అంటే నిర్గుణుడు 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 ఓహో వాదిస్తూ ఉంటారు కదండి. నిర్గుణుడు కాదు, ఆనంద గుణము కలిగినటువంటి వాడు. ఆ ఒక్క గుణం వర్ణించడమే వేదానికి కూడా సాధ్యము కాలేదు. ఉయర్వు ఇత్యాది భగవద్ ఆనందతే పేసపుక్క వేదంగల్. ఏమండి, ఆనందం వర్ణించలేకపోవడం ఏంటండి? వేదం కదా, అది అంత గొప్పది కదా, దానికి ఓ గుణాన్ని వర్ణించడం రాదా అని అంటే ఆనందం యొక్క లక్షణం చెప్తున్నారు చూడండి. వేదంగల్ మనుష్యానందం తొడంగి బ్రహ్మానంద తడవం సెన్నో. ఈయన ఈ వేదాలు వేదానంద మనుష్యానందం మొదలుపెట్టి వేదానందం దాకా బ్రహ్మానందం దాకా పొగుడుతూ వెళ్ళాట. బ్రహ్మగారి దగ్గర ఆగిపోయారట. పెరుమాళ్ళ ఆనందం వర్ణిస్తా ఉంటే వేదంకి మాట రావట్లట. యతో వాచో నివర్తంతే. అక్కడి నుంచి అయ్య బాబాయ్ నేను వర్ణించలేను, నాకేం తెలుసు అని వేదం వెనుతిరిగి వచ్చేసింది. అయితే ఈ ఆనందాలకు కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయండి. మనుష్యానందం అంటున్నారు. మనుష్యానందం అంటే ఏమిటండి అని అంటే ఈ కింద మీకు చిన్న అక్షరాల్లో 2వ పేరాలో 4వ లైన్లో ఒక శ్లోకం ఇచ్చారు చూడండి. గీటు కింద చిన్నక్షరాల 2వ పేరాలో 4వ లైన్లో యువాస్యాత్ సాను యువాధ్యాయక స ఏకో మానుషానంద. మానుషానందం అంటే ఏమిటి చాలా వివరంగా ఇచ్చారనమాట. ఏమిటి ఆ మానుషానందము అని అంటే ఒక పక్క పేజీలో చూడండి. ఇంకా అక్కడ దాకా మనం వెళ్ళకపోయినా దీనికోసం అని పక్క పేజీలో అంటే 120 పేజీ పోయి చాలా పాత పుస్తకాలు 126వ పేజీలో గీటు కింద 1 2 3 4 5 5th లైన్ చూడండి. యువాస్యాత్ సాధు యువాధ్యాయక ఆశిష్ట దృఢిష్ట బలిష్ట తస్యేయం పృథివీ సర్వా విత్తస్య పూర్ణా స్యాత్ స ఏకో మానుషానందః తే ఏ శతమితి. మానుష్యానందం అంటే వర్ణన మనకు ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చారండి. మొట్టమొదటిది యువ 25 ఏళ్ల వాడై ఉండాలండి మనిషి. మనిషి ఆనందాన్ని సంపాదించాలి అంటే వయస్సు చాలా ప్రధానం. అన్ని వయస్సుల్లో పొందుతాం, రకరకాలు పొందుతాం. కానీ వయస్సు అనే దాని వల్ల వచ్చే ఆనందం చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఆనందం. అవి ఎంత 25 ఏళ్ల నుంచి 40 ఏళ్ల లోపుగా నిర్ణయించారండి. యవ్వనం అంటే 40 దాటితే కూడా యవ్వనం కాదంటుంది శాస్త్రం. అంటే ద్రఢిష్ట పదాలు వేశాడు చూడండి. అశిష్ట అశిష్ట అంటే అసనక్షమ, ఏది తిన్నా జీర్ణించుకునే శక్తి ఉండాలండి. నెంబర్ 1. రాళ్ళు కరిగించుకుంటాడండి అని ఒక మాట ఉంది మనకి.
ఏది తినండి అవి చక్కగా అరిగిపోతాయి. ఆ వయస్సు యొక్క ప్రభావం అలాంటిది. ఇప్పుడు చూడండి, అది తిన్నాం వేడి చేసింది, ఇది తిన్నాం ఏదో చేసింది, ఇలా ఇలా తిన్నామో లేదో అప్పుడే దేహం మీద దాని గుణం కనపడిపోతూ ఉంటుంది వయస్సు తగ్గిన కొద్దీ. అలాంటిది ఏది తిన్నా జీర్ణించుకోగల శక్తి ఉండాలి, నెంబర్ 1. ఆ తర్వాత దృఢిష్ట, మంచి బలం, ఇనుము లాంటి శరీరం. వివేకానందుడు చెప్పినట్లు ఇనుప ముక్కలాగా ఉండాలన్నమాట శరీరం అంతా కూడా. అంటే అంత ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి. ఇవాళ ఇవి చదువుతుంటే మనకి సిగ్గేస్తుంది, ఎక్కడ కాపాడుకోగలుగుతున్నాము? ఏదో బలహీనతలతోటి తిండి యందు ఉండేటువంటి ఒక మోహముతోటి ఆరోగ్యాన్ని కూడా మనం పక్కకు పెట్టేస్తున్నాం. కానీ అలా కాదు, ఇనుప ముక్కలాగా ఉండాలటండి. దృఢిష్ట, కాయ బలవాన్, శరీరం దృఢంగా ఉండాలి. అదేదో దాంట్లో చెప్తాడే, కొట్టు చూద్దాం ఇరవై ముక్క అంటూ పిల్లలు నవ్వుకుంటూ ఉంటారు చూడండి, అలాగ మంచి ఇదిగా ఉండాలన్నమాట. రెండవది బలిష్ట, మనోబలవాన్. ఎంతలా అంత పొడుగున్న లోపల పిరికివాడు అనుకోండి, బాబాయ్ ఎలకొచ్చింది, బాబాయ్ పిల్లొచ్చింది అని పారిపోతూ ఉంటాడు. కాబట్టి మనస్సుకి కూడా ధైర్యం ఉండాలి, శరీరానికి బలం ఉండాలి, మనస్సుకి బలం ఉండాలి, ఏది పెట్టినా జీర్ణించుకోగలగాలి, 25 ఏళ్ల వయస్సు ఉండాలి. వీటన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది విత్తస్య పూర్ణ స్యాత్, డబ్బు అది ఉంటే కదా ఏదైనా కొనుక్కోవడం, తినడం, లోకంలో మనిషిగా గుర్తింపబడ్డం అనేది డబ్బుతోటే వస్తోంది. కాబట్టి ఆ ధనం ఉండాలి. స ఏకో మానుషానంద శతమితి, దీనిని మానుషానందం అంటారు అని ఒక కొలత కొల్చారండి. ఇది మనకి ఉండేటువంటి ఆనందం. దీని తర్వాత ఒక 100 రెట్లు ఒక్కొక్క ఆనందాన్ని మనం పెట్టుకుంటూ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. ఈ మానుషానందాన్ని గనక మనం దాటాము అని అంటే ఆ తర్వాత భగవద్వైభవాన్ని తెలుసుకోవడానికి మనలో ఉండేటువంటి ఆనందాలు బ్రహ్మానందం దాకా ఉండాలి. అంటే మనుష్యానందానికి 100 రెట్లు దేవానందము అంటారు, దానికంటే 100 రెట్లు గంధర్వ ఆనందము అంటారు. అంటే అంత ఆనందం పొందిన, నిన్న చెప్పుకున్నామే, ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి కెపాసిటీ ఉంటుంది, ఆ కెపాసిటీ మంచి కరెంట్ పాస్ అయితే ట్రాన్స్ఫార్మర్ పేలిపోతుంది. అలాగా మానవుల యొక్క గుండెకు కూడా ఒక కెపాసిటీ ఉంటుంది, అది అయిపోతే ఆ గుండె పేలిపోతుంది, దాని గుండె బద్ద అయిందంటాం మనం. అంటే అది తట్టుకోలేదన్నమాట. వేరే అక్కడ దేవానందం గాని గంధర్వానందం గాని వాళ్ళు తట్టుకోగలుగుతారు. ఎందుకంటే దీనికి 100 రెట్లు ఎక్కువ గంధర్వానందం. ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి ఆనందం దాకా వెళ్ళింది వేదం. వెళ్ళిన తర్వాత పరబ్రహ్మానందం ఎంత అంటే ఎలా వర్ణించాలో, యత్ వాచాం అగోచరం, వాక్కుకి అందలేదు. కాబట్టి యతో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహా. అమ్మా, నేను ఈ ఆనంద గుణమా, నిన్ను నేను వర్ణించలేను అని చెప్పి అది వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. ఒక్క ఆనంద గుణం చెప్పడమే వేదంకి సాధ్యం కాలేదంటే మరి నమ్మాళ్ళవార్లకి కనపడినటువంటివి ఎన్ని కళ్యాణ గుణాలు కనపడ్డాయి? ఇందాక నుంచి మనం చెప్పుకున్నట్లుగా వాత్సల్యం, స్వామిత్వం, సౌశీల్యం, సౌలభ్యం ఇలాంటివన్నీ కనిపించాయి కదా. కాబట్టి అవన్నీ ఆయన కవిత్వానికి విషయాలయ్యాయి. అంత విషయం వారి దగ్గర ఉంది. కవిత్వం చెప్పాలంటే లోపల ఏమన్నా సరుకు ఉండాలి. వాడిని ఏదో వర్ణించమంటాడు అనుకోండి, నాట్యం వర్ణించు అంటాడు అనుకోండి, కాళ్ళు గజ్జలు అంటే 2వ పదం రాదనమాట. ఏం రాయాలో రాదు, ఏం చెప్పాలో తెలీదు. ఎంత లోపల పదార్థము నాలెడ్జ్ ఉండి దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి పదజాలం ఉంటే అది కవిత్వంగా వస్తుంది. నమ్మాళ్ళవార్లకి ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే పరమాత్మ రూపాన్ని వర్ణించడానికి తగినంత జ్ఞానం ముద్ద వెనకాల అలా ఉండిపోయింది అనమాట. తీసిన కొద్దీ ఆనంద కళ్యాణ గుణాల వర్ణన నిధిలో నుంచి వస్తున్నట్లుగా, గనిలో నుంచి వస్తున్నట్లుగా వస్తూనే ఉంది. కాబట్టి ఆయన దీన్ని చెప్పారు అనేటువంటి దాన్ని చెప్తూ
ఇక్కడ అది அவர் தாம் முற்பட குணங்களிலே இழிவானென்னல் தாமகப்பட்ட துறையது துறை அதுவாகையாக ఎవరి గుణத்தை ఇట్టాయిత్తు వణంగువెత్తదు. ఆ గుణాలు వశం చేసుకోవడం వల్ల నమ్మాళ్ళవార్లు ఇంత అందంగా చెప్పారు. உயர்விச்சாதி பகவதானந்தத்தை பேசபுக்க வேதங்கள் மனுஷ்யானந்தடங்கு பிரம்மானந்தத்தளவும் சென்ன பின்னையும் அவருகை ప్రేక్షిత్తుకొండు చెప్పెన్నయ్యం పరిచ్ఛేదిక్క మాటాదే. ఈ వేదం ఆనంద గుణాన్ని వర్ణించాలని ప్రయాణం చేసి బయలుదేరి వెళ్ళి బ్రహ్మానందం దాకా వెళ్ళి ఆ తర్వాత పరబ్రహ్మానందాన్ని వర్ణించలేక యతో వాచో నివర్తంతే ఎన్నో మీండిన విరే, అమ్మో మేము వర్ణించలేమో అని వెనక్కు వచ్చేసాయి. అది ఆనంద గుణము నిలుమిరే. ఆ వేదం వర్ణించలేకపోయింది ఒక్క ఆనంద గుణం. ఆయనలో ఉండే ఒక్క గుణాన్ని అది చెప్పలేకపోయింది. గుణంగులెల్లాం ఇప్పటియే ఇరుప్పదు. ఎన్ని కళ్యాణ గుణాలున్నాయో ఈ విధంగా. ఈ గుణంగళెల్లాం తమకు నెలమాయి పేసుగురాయిరే ఇవర్. ఈ గుణాలన్నీ నమ్మాళ్ళవార్లని చుట్టుముట్టేశాయి. ఇదిగో నన్ను వర్ణించు, నన్ను వర్ణించు, నన్ను వర్ణించు. విశేషం ఏంటంటే నమ్మాళ్ళవార్ల దగ్గరికి దివ్యదేశ పెరుమాళ్ళందరూ వచ్చి నన్ను వర్ణించు, నన్ను వర్ణించు, నన్ను వర్ణించు అంటుంటే పెరుమాళ్ళ యొక్క కళ్యాణ గుణాలన్నీ వచ్చేసి నన్ను వర్ణించు, నన్ను వర్ణించు, నన్ను వర్ణించు అని అడగడం మొదలు పెట్టాయన్నమాట. ఉయర్వు వరుత్తం. ఉయర్వు అంటే శ్రమ అని అర్థం. ఎల్లార్కుం ఉయర్తి ఉండాంబోదు వరుత్తముండు. లోకల్లో అందరికీ కూడా శ్రమ లేకుండా, అసలు శ్రమ ఉంటుంది, ఏ పని చేయాలన్నా శ్రమ ఉంటుంది. శ్రమ లేకుండా ఆనందం అనేటువంటిది వచ్చే అవకాశము ఉండదు. అప్పటి వరుంద వేణుమో ఎండ్రాల్ ఉయరా నిற்கும். ఈయనకది స్వాభావికంగా ఉంది. శ్రమ లేని ఆనందమే ఆయన సహజ స్వరూపము. మన ఆనందం పడాలంటే దానికి తగినట్లుగా మన చుట్టూ వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, అప్పుడు ఆనందం వస్తుంది. పెరుమాళ్ళకి అలాగా ఏమీ ఏర్పాట్లు అక్కర్లేదు. ఇత్తై పత్తవిరే ఆళ్వందారు అరుళచ్చైద సెందై. అందుకే మనకి ఆళ్వందార్లు కూడా ఒక చెప్తారు, స్వాభావికానవధికాతిశయ అసంఖ్యేయ కళ్యాణ గుణగణ అని. ఆళ్వందార్లు స్వాభావిక అనవధిక అతిశయే శత్రుత్వం నారాయణ త్వయిన మృష్యతి వైదికక్క. ఎన్ని శ్లోకాల్లోనూ ఈ స్వాభావికమైనటువంటి కళ్యాణ గుణములు కలిగిన స్వామి, గుణాలు నువ్వు తెచ్చి పెట్టుకున్నవి కావు, నీకు సహజముగా ఉన్నవి, నిన్ను విడిచి ఉండలేక అవి నిన్ను ఆశ్రయించుకొని ఉన్నవి అని అంత స్పష్టంగా చెప్పారనమాట. భగవద్ వ్యతిరిక్త సమస్త వస్తుగతమాన సర్వప్రకారత్తాலும் உண்டான ఉచ్ఛ్రాయత్తై ఉయర్వయంగిరదు. ఉచ్ఛ్రాయత్తై చాలా గొప్పతనము, లోకం అంతా మెచ్చుకునేటువంటి గొప్పతనము. అరా ఇంద్రియిలే ఉజయ అత్తాల అత్యంతాభావత్తై చొల్లుగిరదన్రు పెన్నయ్యన్ సొల్లుగిరదెన్నెల్. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ శాస్త్రంలోకి వెళతారండి. అసలు గుణం ఉందా, అసలు గుణాలు లేవా, ఇది ముందు గుణం బయలుదేరిందా, లేకపోతే ఎలా వచ్చింది అని చెప్పడానికి ఇక్కడ ఉయర్ ఆ పద ప్రయోగంట వర్తమాన ప్రయోగం. వర్తమానము అంటే గడుస్తున్నది అని అర్థం. ఈయన కళ్యాణ గుణాలకి అయిపోవడం అనేది లేదు, అలా గడుస్తూనే నడుస్తూనే ఉంటాయి. ఆ ప్రయోగం కూడా వర్తమాన కాలికమైనటువంటి క్రియ అని చెప్తున్నారనమాట. ఏమండి, అయితే భగవద్వైభవం లోకంలో ఏదైనా సరే మనకి తెలిసిన సామెతలు కొన్ని ఉంటాయి కదండి. పెరుగుట విరుగుట కొరకే అంటాం. పెరిగి 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 అది విరిగిపోతుంది అని. అలాంటిదండి ఈ గుణము అని అంటే తర్వాత మనకి చెప్తారు, సర్వే క్షయాంతాని చయాః పతనాంతా సముచ్రయాః సంయోగ విప్రయోగాంతాః మరణాంతం చ జీవితం. ఒక కవి జీవితానికి డెఫినేషన్ ఏమంటే ఇది ఇచ్చాడండి. ఏవైనా సరే నశించడం అనేటువంటి ఒక లక్షణము
ఉంటుంది. ఏది సమకూర్చుకున్నా కొన్నాళ్ళకి అవి నశించడము, పాడైపోవడము అనేటువంటిది ఉంటుంది. పడిపోవడం అనేటువంటిది ఉండి తీరుతుంది. అంటే పెరుగుట విరుగుట కొరకే అనేటువంటిది. అలాగా సంయోగము కలయిక ఉంది అంటే ఎప్పటికో ఒకప్పటికి అది వియోగానికి దారి తీస్తుంది. జీవితం ఉందంటే అది మరణాంతం అవుతుంది. జీవితం మరణంతోటే ముగిసిపోతుంది. అలాగే ఏమండి, ఈ భగవంతుడికి ఉయర్వు ఇంత ఔన్నత్యం కలిగిన వాడు అని అంటున్నారు కదా, ఈయనది కూడా ఎప్పటికైనా తగ్గిపోతుందండి అని మరి మనకి అయ్యేటప్పటికి 100 డౌట్లు వస్తున్నాయి కదండి. అలాంటి డౌట్ వచ్చిందనమాట. వచ్చేటప్పటికి ఇది ద్రవ్యంలో గనక అభివృద్ధి ఉంటే అది పాడైపోతుంది అనేది ఉంది. గుణాలలో అభివృద్ధి ఉంటే అది పాడైపోదు అని మనకి భగవద్ రామానుజులు కూడా చూర్ణికలో చూర్ణికలో స్వాభావిక అనవధికాతిశయ భగవంతుడి కళ్యాణ గుణం స్వాభావికం అనవధికాతిశయం ఎండ్లెస్ అనవధిక అవధి లేనటువంటి అతిశయము. అలాగా అది కంటిన్యూస్ అన్నమాట. అలా వెళ్తూనే వర్తమాన కాలిక క్రియ వాడడం వల్ల ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటుంటామే, అయిపోయి ఉండదు. అలా జరుగుతూనే ఉంటుంది అన్నమాట. అందువల్ల భగవద్ విభూతికి ఈ కారణం ఏమిటండి? నలం ఆనందము అనేటువంటి గుణము. ఈ ఆనందము అనేటువంటి గుణానికి ఇక్కడ ఒక డౌట్ వచ్చిందనమాట వీరికి. ఏమిటంటే దీని ముందు ఇది ఎంతవరకు ఉంటుందండి, దీని గొప్ప ఎంతవరకు ఉంటుందండి? தன்னுடைய உச்சிராய சத்தையும் நிவத்தையும் பார்த்தால ఆదిత్య సన్నిధిயில் నక్షత్రాదిகளை పోలவும். ఏమండి, మిగిలిన చోట గుణాలు ఉండవండి, ఈయన దగ్గరే ఉంటాయండి. ఉంటాయి, కానీ సూర్యుడి యొక్క సన్నిధిలో నక్షత్ర కాంతిలా ఉంటాయి. అంటే నక్షత్రాలు ఉన్నాయా లేవా? పొగలు కూడా ఉన్నాయి నక్షత్రాలు, కానీ సూర్యకాంతి వచ్చేటప్పటికి కనుమరుగైపోతున్నాయి. ఎంత స్పష్టంగా ఇచ్చారో చూడండి. ఇత్తాల్ பார்த்தால் ఆదిత్య సన్నిధిயில் నక్షత్రాదిగళై పోలవం. ఆ ఆదిత్యుడి యొక్క సన్నిధిలో నక్షత్రాదుల్లాగా ఉంటాయి మిగిలిన వారి యొక్క గుణాలు, వెలవెలపోతూ ఉంటాయి. మేరు శిఖరத்திலே నిన్నవనుకు కీలుళ్ళ సర్షపాదిగళ్ళు ఇరుక్కుమా పోలవం. ఒకడు మేరు పర్వతం మీద నిలబడ్డాడండి. కింద ఆవగింజలు కనపడుతున్నాయా అని అడిగాడు ఒకడు. ఏమో ఆవగింజలు అంటే ఇళ్లే ఆవగింజల్లా కనపడుతున్నాయి. అలాంటిది ఆవగింజ ఎక్కడ కనపడుతుందండి అంటే ఉంటాయి గాని పరమాత్మ కళ్యాణ గుణాల ముందు మిగిలిన వారి యొక్క కళ్యాణ గుణాలు మనకి కనపడేటువంటివి కాదు. ఉండా ఇరుక్కచ్చేదే అవి ఉంటాయి. ఎల్లై నలాంబడి ఇరుక్కై లేవేమో అనిపించేలా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఎంత చక్కటి పోలికో. మేరు శిఖర సంకాతమైనటువంటిది భగవత్ కళ్యాణ గుణానుభవము. ఈ సర్షపము అని అంటే ఆవగింజంతటిది మన ఆనందం, మనం ఇంతే అనుభవించగలం. దానికి అంతే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి ఆయుష్, శ్వాస వీటిని బట్టి జంతువులను చూస్తూ ఉంటాం చూడండి. ఎన్నిసార్లు శ్వాస తీస్తుంది, ఎంతకాలం ఉంటుంది, దాన్ని బట్టి ఆయుష్ని గణన లెక్క పెట్టడము, ఎన్నేళ్ళు బ్రతుకుతుంది, ఇలా ఒక స్టడీ ఏదో ఉంది కదండి ప్రత్యేకంగా. అలాగే మానవానందం ఎంతవరకు ఉందో అంటే అంతవరకే. ఎక్కువ ఆనందాన్ని ఈ దేహము భరించలేదు. இப்படி எல்லாதவத்த இல்லை ఎన్నలాంబడి పండినాల్ తన కోరెల్లకుండా ఇరుక్కుమో. ఏమండి, ఇంతలా ఈ గుణాలు చూపించడానికి ఆయనకి ఎవరూ కనపడలేదండి, అందుకని మనకి ఈ లోకంలోకి వచ్చాడా? పాపం ఉన్నాయి కానీ చెప్పుకుందామంటే ఎవరూ లేరు. మనకేమవుతుంది, ఏదైనా ఉంది అంటే అవతల వాళ్ళు చూసి ఆహా అంటేనే తృప్తి, లేకపోతే మనకి తృప్తిగా ఉండదు. అంతే కదండి. ఏదో చేయించుకున్నాం, మెళ్ళ వేసుకున్నాం, ఎవరు అడగట్లేదు. ఏమండి చూసేదాకా వాళ్ళని చంపి ఇదిగో చేసుకున్నామండి, చూసామండి, అప్పుడు వాళ్ళు బాగుందండి అంటే అప్పుడు తృప్తి వస్తుంది తప్ప వేసుకుంటే తృప్తి రాదండి. ఇలా పెరుమాళ్ళకి ఇన్ని కళ్యాణ గుణాలు ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ అక్కడ పాపం గ్రహించేవారు ఎవరు లేరండి. చెప్పుకోవడానికి మన దగ్గరికి వచ్చాడండి. అందుకండి వచ్చాడు అంటే ఊయర్ காலதத்துவமுள்ளதன்னையும் அனுபவியா நின்னாலும் அவர் வாய்க்கொண்டு மனசுக்கள் பரிச்சயத்துக்கு கொண்டாதபடியா படி உயிரா நிற்கும். ஆனால்
కాలతత్వం ఉన్నంత వరకు ఆయనలో కళ్యాణ గుణాలు అలాగే ఉంటాయి. అది ఆయన కావాలని తెచ్చిపెట్టుకొని మనకి చూపించడానికి వచ్చినది కాదు. ఆ గుణాలే ఆయనగా మారిపోయాయి. కాబట్టి ఉన్న గుణం ఎక్కడో అక్కడ మనకి బయటపడుతూనే ఉంటుంది. ఎంత దాచుకున్నా, కోపం వచ్చినా దాచుకున్నా ఏదో క్షణంలో టక్కుమని మనం బయటపడిపోతాం. చిరాకు ఉంటుంది, ఎక్కడో అక్కడ బయటపడిపోతాం. గుణం అనేది అసలు ఉంటే అది బయటపడుతుంది తప్పనిసరిగా. పరమాత్మలో ఉన్నవి అన్నీ కళ్యాణ గుణాలే. అవి బయటపడకుండా ఎలా ఉంటాయి? యువతలు వీళ్ళ కోసమా అని కాదు, ఆ గుణాల స్వభావం బయటపడడం, ప్రకాశించడం. కాబట్టి ఆ కళ్యాణ గుణాలన్నీ కూడా ప్రకాశిస్తున్నాయి. దానికి చాలా చక్కటి ఉదాహరణలు ఇందాక మనం సర్వే క్షయాంతా నిచయా పతనాంతా సముచ్రయా సంయోగ విప్రయోగాంతా మరణాంతంత జీవితం వెంగరపడియే ఇరుక్కరదో ఎన్నెల్. ఏమంటే ఆ కళ్యాణ గుణాలు కూడా ఎప్పటికో అప్పటికి తగ్గిపోతాయండి పెరుమాళ్ళకు కూడా. అంటే ఇయత్తారాహిత్యత్తై చొన్నపడి, ఇయత్త ఇంతవరకే, రాహిత్యము అనే మాట లేదు. ఆ కళ్యాణ గుణాలు ఇంతవరకే ఉంటాయి అనే మాట లేదు. సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ భగవంతుడితోటి ఈ కళ్యాణ గుణాలు అన్నీ కూడా శరీరాన్ని అంటి పెట్టుకునే ఉంటాయి అనేటువంటి దాన్ని మనకి చెప్పారు. మిగిలిన విషయాల్ని ఈ ఒక్క పాసురం మనకి 1-2 రోజులు పట్టవచ్చు. దీన్ని రేపు మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఒక్క విషయం మనం గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు. అన్య మతస్థులందరూ కూడా ఏ భగవంతుడికైతే గుణాలు లేవన్నారో, ఏ భగవంతుడికైతే రూపం లేదన్నారో, ఏ భగవంతుడికైతే విభూతి లేదన్నారో, ఆ మూడిటిని ఈ మొట్టమొదటి పాసురంలో నమ్మాళ్ళ వారు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఇదిగో నలం ఆనంద గుణం ఉంది. నేను ఒక్కటి చెప్పాను, ఇలాంటివి కొన్ని వందల గుణాలు ఉన్నాయి. నిర్గుణ మతాన్ని తీసి పెట్టేయండి. ఆయన అలానే అవతల వాళ్ళని మీ మాట తప్పు అనలేదండి. నేను చెప్పే ప్రతి మాటకి వేదంలో ఈ శృతి ప్రమాణము, శృతి ప్రమాణము. మిమ్మల్ని ఏమన్నాం, మీరు ఎలా అర్థం చేసుకుంటే అలా చేసుకోండి. ఎంత గౌరవంగానో చెప్పడం అన్నమాట. గుణం లేవంటున్నారు కదా, నలం అనే గుణం గురించి చెప్పుకున్నాం కదా, మరి ఉందో లేదో మీరే అర్థం చేసుకోండి. అలాగా శృతి మెత్తగా వాళ్ళు లేవనేటువంటి నిర్గుణుడు, నిరంజనుడు, విభూతి లేనివాడు అనేటువంటి వాటిని సమూలంగా తుడిచిపెట్టేసి సగుణాకారుడు, విభూతి ద్వయము కలిగినటువంటి వాడు, భక్త వత్సలుడు అనేటువంటి గుణాలని ఈ మొదటి పాసురంలో నిర్ణయిస్తూ మనకి దృఢంగా నమ్మాళ్ళ వారు అనుగ్రహించారు. అది ఎలాగో రేపు వ్యాఖ్యానంలో చూద్దాం. దేవేశం కోలనాథం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరోయోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురు కేసేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృగ్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాన్ తిరు అరుణ్మాల్ సేనై முதலி செடகோபன் நாதமுனி சீருய்யக்கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்த முனி இருக்கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடு அளித்தேற்கேந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர் திருவடி உன்னைய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசனே ராமானுஜார்யதாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாத லப்த பரம பிராப்ய கைங்கர்யசாலினே శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దేభక్త్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మనం வாழு திருவாய் மழைப்பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழும் மணவாள மாமுனிவன் வாழியவன் மாறம் திருவாய் மழைப்பிள்ளை மாநிலத்தோர் தேரும் மழை உரைக்கும் சீர்
श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राक्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटायतनोभवं वेदान्ताचार्यशिष्यं मुडयवल्लुं महं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी दीप्तये। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। நம்மாழ்வார் தெய்வ திருவடிகளே சரணம். பெருமானார் தெய்வ திருவடிகளே சரணம். வீரர் தெய்வ திருவடிகளே சரணம். अस्मद्गुरुभ्यो